गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अज असी वजीर जी दे अगले पैरे की व्याख्या करांगे ते समझांगे। कल असी 4 पैरिਆਂ की व्याख्या पढ़ी सी ते समझी सी ते नैक्सट अज असी अगले पैरे की व्याख्या पढ़ांगे ते समझांगे। इकना दे तन पल्ले शाह सदाई दे, पहरन मलमल खासा मुश्क हंडाई दे, इकना भिख न पैंदी फिरदे दर बदर, वजीदा कौन साहिब नूं आखे इउं नहीं इंज कर। वजीर जी कहते हैं कि रब्बी कलम के लेख अनुसार ही कुछ धनवान बादशाह बन के बरीक खासा ते मलमल पाउंदे हन। भाव के जिन्हां दे किस्मत दे विच पहला ही धनवान बनना लिखिया होया है, ओह मलमल ते खासा कपड़े पहनते हैं। मलमल खासा मीनस एक कपड़े की किस्म है, वो पहनते हैं ते मुश्क हंडाए दे भाव के खुशबूदार चीज़ों की वरतों करते हैं। पर इस दे उल्ट जिन्हां दे कोल कुछ नहीं है, भाव के गरीब हैं, उन्हां कोल कोई पैसा धेला वध नहीं हुंदा, तां ओह दूसरियां नूं दर बदर फिर के भी भिख्या नहीं मिलती, तो उन्हां लोकां नूं चाहे वह जिन्ना भी मर्जी इधर उधर भड़क लैन तां भी उन्हां नूं भिख्या नहीं मिलती, भीख नहीं मिलती, क्योंकि ये सब कुछ परमात्मा की रज़ा अनुसार ही हुंदा है, परमात्मा दे लिखे लेखां दे अनुसार ही हुंदा है। कोई मनुख परमात्मा नूं ये नहीं कह सकता कि हे परमात्मा तू इस तरह नहीं सगों इस तरह कर। माया रस लग भूले मौत न सूझई, कह हारे ग्रंथ मूड़ नहीं बूझई, हर का नाम अज्ञानी रिधे न लियावई, वजीदा दीपक ज्यों बुझ जाए प्राण भी जावई। वजीर जी कहते हैं कि मनुख मोह माया दे बंधना दे विच वज के उसके पिछे भज्जिया फिरदा है ते उसनूं अपनी मौत की कोई सुझ बुझ नहीं रहिंदी, उसनूं कोई भी सोझी नहीं रहिंदी। उसनूं धार्मिक ग्रंथ पदार्थां नाल मोह पाउण लई कह के हार गए हैं, क्योंकि हर एक वेद ग्रंथ दे विच ये कहा जाता है कि सानूं मोह माया तो दूर रहना चाहिए है। इसलिए हर तरह के ग्रंथ दे विच यही सिक्ख्या दी जाती है कि सानू मोह माया तो दूर रहना चाहिए है, पर फिर भी वो ये सब कुछ कह के हार गए हैं। मूर्ख व्यक्ति नूं कोई सोझी नहीं आउंदी, कोई समझ नहीं आउंदी। ये अज्ञानी प्रभु के नाम के हिरदे विच वसाउण वल ध्यान नहीं दिंदा। हर का नाम अज्ञानी, जिहड़ा अज्ञानी है जिसनूं कोई सोझी नहीं है, वो परमात्मा के नाम नूं अपने मन दे विच नहीं वसाउंदा। उसनूं ये याद रखना चाहिए है कि जदों उसनूं मौत आउणी है तो उसकी जीवन जोत दीवे वांग एकदम बुझ जाएगी ते उसके साह की हो जाणगे, खत्म हो जाणगे। भाव कि सानू अपनी मौत नूं दिमाग दे विच अपने अंदर इस वसा के रखना चाहिए है कि एक ना एक दिन मौत जरूर आनी है तो साडी जिहड़ी जीवन जोत आ वो खत्म हो जानी है। इसलिए परमात्मा नूं हमेशा याद रखो ते उसदे लड़ लगो। नैक्सट पैरे दे विच इकना नूं घ्यो खंड न मैदा भावई, बहुती बहुती माया चलदी आवई, इकना नाही साग अलूना पेट भर, वजीदा कौन साहिब नूं आखे इउं नहीं इंज कर। वजीर जी कहते हैं कि इस संसार विच एक ना नूं मीनस कि एक नूं तां घ्यो खंड ते मैदे दे बने पकवान भी चंगे नहीं लगते। एक ना नूं घ्यो खंड ना मैदा भावई, मतलब एक नूं तां घ्यो खंड ते मैदे दे बने हुए पकवान भी चंगे नहीं लगते, क्योंकि उन्हां कोल माया बहुत हुंदी है ते वो इन्हां तो भी वधिया चीज़ां दा सेवन खाना चाहुंदे हैं, उन्हां दी वरतों
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਚਲਦੀ ਆਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਕਨਾ ਨਾਹੀ ਸਾਗ ਅਲੂਣਾ ਪੇਟ ਭਰ। ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਰ। ਚੋਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀ ਲਿਆਵਨ ਲੁੱਟ ਕਰ, ਖਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਮਲੀਦੇ ਕੁੱਟ ਕਰ, ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਖ ਮਰ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਖ ਮਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਰ। ਨਾ ਕਰ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਧਨ ਜੋਵਨ ਥਿਰ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਛੁਤਾਏਗਾ। ਜੈਸੀ ਕੱਚ ਕੀ ਚੂੜੀ ਤੈਸੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਵਜੀਦਾ ਥਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸਭ ਖੇ ਹੈ। ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਧਨ ਜੋਵਨ ਥਿਰ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਜੋਵਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਜੈਸੀ ਕੱਚ ਕੀ ਚੂੜੀ ਤੈਸੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਵਜੀਦਾ ਥਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸਭ ਖੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੱਚ ਦੀ ਚੂੜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਮੈਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਦੁੱਧ ਸੋ ਮਰਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ। ਬੀਜਣ ਗੌਹਣ ਵਾਹਣ ਘੜਸਨ ਬਨ ਕਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਦ ਜੋ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।